what? Human instances or object of type human, because we everyone have unique characteristics, right? Everyone has a Aadhaar number which is at least unique, baki nasla tari. So in other terms, we realize that we need what? Coupling between two things. What are two things? Data and the functions which operate on that data. Okay, then we realize that in real world there is something known as hiding. Now hiding is what? Hiding can be of data or hiding can be of functions. Like the example that we had given, brain, how it functions, it's hidden, right? What it contains, it's hidden, right? Where is cerebrum, where is cerebrum? We don't know, right? We just know that okay, I college मध्ये शाळेमध्ये शिकवलं की छोटा मेंदू आणि मोठा मेंदू, that's why we know. Otherwise लहान पोराला तुम्ही विचारलं तुला छोटा मेंदू आणि मोठा मेंदू आहे का, तो म्हणेल काय म्हणतोस. For him it doesn't matter, right? Because that's what is an abstracted thing is. पण तुम्ही लहान पोराला विचारा हात कुठे तुझे, बोट कुठे, तो लगेच दाखवतो. Why? He can see them. पण तुम्ही त्याला सांगा तुझा हाड दाखव, no one can show it, right? That is abstracted. Are you getting it? Are you understanding? So abstraction is an attribute of a real world and we need it in a programming. So abstraction can be of two things, data and the function. Data means the actual attributes and function means what? How those attributes get changed. समझ रहे ना? At the end functions do what? Change the attributes. You started walking, right, at a faster rate. What happened? Your heart started pumping at a faster rate. What changed? The attributes of heart changed, right? The flow of blood, the pressure with which the blood was flowing, that changed. समझ रहे ना? Functions usually do what? Change your attributes. Recall, you start driving. What happens? The state of the vehicle is changing, the object is changing. आठवते का state? Can you recall state? Right? What is happening? Fuel level is going down. Why? Because you are moving. समझ रहे ना? तो function आपने call किया क्या? Move. It changed what? Attributes. Are you getting it? Are you understanding? So control abstraction, data abstraction. Then inheritance or polymorphism. Both things will come. Both comes in hand in hand. Inheritance is what? Reusability. We want to make sure what? The thing gets reused. Whatever I write, right? I should be able to write it only once. Why should I write same thing again and again? Like for example, a prime number program. We did it in multiple ways. We just wrote for a input, then we wrote for a range. But do we need to write it again and again? No. What we did, smartly we did what? Copy paste. Somebody would have done what? Import prime, and then he would have used prime dot is prime in a loop. Are you understanding? So what you are doing? Trying to do what? Reusability. So inheritance is a way of achieving reusability. In real world, inheritance is represented by either. Something is like this, right? Laptop is an electrical appliance. So it's a either relationship. Laptop has a hard disk. It's a reusability. You are reusing hard disk object or the. If you look at the laptops that we have, right? Everyone's hard disk move in the same way. असं आहे का? एकाची उलटा हेड मूव होतो, एकाचा सरळ. Is it like that? Everyone's clock move in the same direction, but everyone's clock is different. आहे की नाही? Are you understanding? So when we come to real world, we realize that there are two ways of reusability. One is inheritance, another is containment. Something contains something. So you created hard disk only once, but the instance of hard disk was created with all laptops. All laptops was having a instance of hard disk. But is laptop a hard disk? If I just give you a hard disk, will you call it as a laptop? No, because there is no inheritance. Laptop contains hard disk. Laptop is a computer. That is true. Because it is doing computation, it helps you to perform computation. That's why it is what? Computer. समझ रहे? So inheritance comes with a two relationships. Either is a inheritance, or reusability comes with a two relationship. Either and a has a. Either is a inheritance, has a is a containment. And when you have a
is a or a has a relationship, right? The next thing that comes is polymorphism. The context in which you are, the way you respond differs. That is nothing but what? Polymorphism. Right now your heart might be pumping slow. Why? Because you are just listening to me. But when you start walking, right, or if you see something scary, your heart rate immediately starts changing. So same heart, right? But depending on the context, the way it performed is different. Are you understanding? आठवत है का polymorphism? So polymorphism is a runtime mechanism. Compile time polymorphism is a false polymorphism. Okay, and how we define polymorphism programmatically? One interface, multiple methods. One interface, multiple methods is the simple definition of polymorphism, right? And took an example, another example that we took was a contractor. Contractor's example we took, right? Contractor is the best example of polymorphism. Contractor for you behaves like a carpenter, contractor for you behaves like a plumber. But is he himself doing it? No. He is just delegating it. He becomes a common interface, and then there are multiple methods which get executed. Is that clear? Clear to everyone? And then we discussed about object. The important things that an object possesses. What all things are there? No, don't look into book. You should remember it. काय काय असतं ऑब्जेक्टला? सगळ्यात महत्त्वाचं काय? आयडेंटिटी. प्रत्येक ऑब्जेक्टला स्वतःची मेमरी असते ना. दोन ऑब्जेक्ट मध्ये कॉमन मेमरी असते का? नाही. जर का कॉमन मेमरी तर त्यांना काय म्हणाल तुम्ही? अलायसेस. दे आर नॉट टू डिफरंट ऑब्जेक्ट बट डिफरंट नेम फॉर सेम ऑब्जेक्ट. समजतंय ना? रिगार्डिंग इट, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से काही जण मला जितेंद्र म्हणतात, काही जण भट्टड म्हणतात, काही जण जितू म्हणतात. Now all the three names, or काही जण भट्टड सर म्हणतात, all the four names refer to same body, same object. Is the object different? No. समजतंय? Are you getting it? Okay. So object has an what? Identity. Object has an identity. Then next thing is state. Right? So state can be, yes, state can be static and dynamic. What do we mean by static state? Which will not change. For example, my name, it will not change unless and until I go to court and do an affidavit, or I deliberately want to change it. Otherwise my name is going to remain same, right? Right? My body color, it will not change, right? Though Shahrukh will come and show the advertisement of, right, using काय कुठलं क्रीम? Fair and handsome. Still it's not going to make me fair and handsome, right? It's just an advertisement because they want to make money. They are doing that as a business. So my color remains same. So that is my static state. But what is my dynamic state? Let's say right now I am teaching Python. Tomorrow I start learning, let's say machine learning, and I start teaching it. So my state is changing. That is nothing but what? Dynamic state. My breath count is increasing with every breath. That is my dynamic state. समझते? Static state and dynamic state. State is defined by what? The values of attributes at a given point of time. Responsibility आणि behavior हे नंतर आलं. पण state is defined by what? म्हणजे थोडक्यात state म्हणजे काय? तर तुम्ही attributes चे values बघता हे समजून घ्या. स्टेट म्हणजे काही वेगळं काहीतरी निर्माण केलं असं नाहीये. आत्ताच्या पॉइंटला व्हॉट आर दी व्हॅल्यूज ऑफ दी ॲट्रिब्यूट्स दे डिफाइन व्हॉट स्टेट. म्हणून तर एक्झाम्पल आपण व्हेकलचं पण घेतलं ना. व्हेकलची आत्ता स्टेट काय? दोज हू हॅव केम ऑन व्हेकल. व्हॉट इज दी स्टेट ऑफ युअर व्हेकल? इट्स पार्क, इग्निशन इज ऑफ, हँडल इज लॉक्ड. दॅट इज दी स्टेट. नाउ यू गो डाउन, यू फर्स्ट रिमूव्ह दी हँडल लॉक, राईट? यू पुट इट ऑन दी इग्निशन ऑन. सो व्हॉट इज दॅट? यू आर चेंजिंग दी स्टेट. ना इग्निशन ऑन ऑफ इज अ डायनॅमिक स्टेट. मध्येच कोणीतरी चावी बंद केली, काय झाली? गाडी बंद झाली ना, का चालू राहते गाडी? आर यू अंडरस्टँड? सो हू डिफाइन्स दिस? हू डिफाइन्स द स्टेट? attributes. Attributes defines the state. The attributes whose values don't change, they are static state. They form part of a fixed state. The attributes whose values change, they are part of dynamic state. समझते? For example, company.
Now in this competitive world, you will see that usually after 4-5 years a person changes company. There are very few who stays with the same company for till retirement. जे पूर्वीच्या काळी होतं, तर त्यांच्यासाठी एकदा नोकरी लागली, SBI मध्ये नोकरी लागली की झालं ना, फिक्स्ड फॉर लाईफ टाइम. That attribute value is not going to change. It got stated at the age of 21 or 22 when he got the job. But after that, did that value change? No. But in our case, I have seen people changing job at 6 months. So isn't it the company name is changing? So what is changing? His state. आत्ता जात होता खराडीला, आता पोचला विमाननगरला, मग नंतर गेला कुठेतरी मगरपट्ट्यात, मग आला कुठेतरी हिंजवडी, मग नंतर आला कुठेतरी शिवाजीनगर. What is that? It's a changing state. Is that clear? Clear to everyone? Okay. Good. I hope it's clear. I'm just revising to make sure that you have a clear picture about the thought process. Object-oriented programming is a thought process. बाकी जे आपण शिकणार आहे तो सगळा syntax आहे. How to implement that is a syntax, right? So you need to understand at a conceptual level what it means, why it is useful, why it makes more structural. So understand that. Then the next thing comes is every object has what? A responsibility. Every object has a responsibility. You might deny, मला काय responsibility आहे, मी आपलं माझ्या घरचे खाऊन पिऊन आम्ही सगळे सुखी. No responsibility. You cannot say that. You are working, that means you have some responsibility. And if a person is not having any responsibility, then probably he is not in Pune, but he is in Himalaya. तिथेही actually responsibility असतेच, right? Because he is looking for a liberation, right? कारण त्याला मोक्ष पाहिजे. So he has some target in his mind, and for that the responsibility is what? He should make sure that की जर का तो ध्यानाला बसतोय तर ध्यानच करेल, नाहीतर राम रहीम होईल. Right? So the important point is what? Responsibility. Understanding it is very important. See now how it becomes a joke. Now when you see somebody who is coming in front and teaching you, right, you expect or you respect that person, and you expect that he will not do anything wrong. But when you see he or she doing something wrong, the respect automatically drops. Why? Because with the teaching responsibility, right, when I am teaching, I become more responsible citizen. Because if I do something wrong, my students are also going to follow me, or I cannot tell them ki he karu naka, because myself I am not following it. जर का मी तुम्हाला म्हटलं अभ्यास करा आणि मीच जर का अभ्यास करत नाहीये, तर how I can expect that you will study? समजतंय ना? So responsibility comes with every object. Every object has a responsibility. So the way it's a responsibility of teacher to make sure that he gives proper knowledge, it's a responsibility of student to be attentive and to do the homework. Are you understanding? And how they do that? By performing the behavior. What is the behavior? घरी गेल्यानंतर अभ्यास करणे is the behavior, right? What behavior I am doing? घरी जाऊन अभ्यास करणे किंवा येऊन मग शिकवणे. So teaching is the behavior. Is that clear? Responsibility and behavior both go hand in hand. You achieve responsibility by doing the behavior. So every object has 4 important things: identity, state, responsibility and behavior. Clear है? Clear to everyone? No doubt, right? याच्यानंतर कधी कुठेही मी विचारलं, so you should be able to answer. Now I think I have revised it thrice. This is 3rd time I am revising it. Okay? Okay, good. Then we talked about a simple class in Python. How many of you have revised this? Revised and coming today? How many of you have revised? हाँ, उससे रिवाइज करना चाहिए ना सर. क्या तुम रियल लाइफ ही सिखा रहे, क्या रिवाइज करना उसमें? And but still we are not able to recall. So please revise, otherwise it will be all waste. So class test we had written, right? So let's write something as class stack. Now let's write something more logical. Okay, class stack.
and then def underscore underscore init underscore underscore self. Okay, and probably we can put what? Size. Self dot underscore underscore stack equal to empty list, then self dot underscore underscore, I should have actually written m stack. Okay, m stack, m small, m size equal to size, and then I write what method does stack contain, or push, pop, peep is full, is empty. Peep just returns what is the value at the top. काही भारी काही नाही त्याच्यात. So we will write def push. Now what arguments it should take? पहिला argument is always going to be what? Calling object, right? And what should be second argument? काय टाकायचे? Element, right? Or data. Push self comma data. What you will do? You will add that data to underscore underscore m stack. You will add that data to what? Underscore underscore m stack. Before adding data, now there are two approaches. One is before pushing, if you are calling is full, then it is fine. Otherwise you need to call it over here. समजताय का? Either you can call it over here or the application user can call. पण आता आपला स्टॅक जो वापरते त्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवू शकतो का? नाही. सो बेटर इज व्हॉट वी कॉल इंटरनली. सो इफ we can do this, so we'll define this method. If is full, now we need to just check this. We'll check it की असं करून चालेल का self dot is full करायला लागेल. We'll just check that because is full ला आपण कॉल केलं. So if it says that is full is equal false, then only we will push, right? Otherwise we will not push. If is full returns as false, that means what? It is not full. Okay, so what we will do? Self dot underscore underscore m stack dot append data. या पॉइंटला फक्त एक चेक करायचं आहे काय? सेल्फ डॉट करायची गरज आहे का? कारण इज फुली मेथड कुठे असणार आहे? क्लास मध्ये असणार आहे ना. हाँ, सेल्फ डॉट करने की वही मुझे इसलिए मैं I just put that comment and we will then add it later. Okay, otherwise you will just return what? And once you are done this, you can probably return from here what? True. So if push returns true, that means data got added in stack. Otherwise it will return what? False. I still think that we have to do this. Self dot is full. कारण शेवटी मेथडला कॉल करताना कोण पाहिजे? कॉलिंग ऑब्जेक्ट इट नीड्स, राइट? सो इफ सेल्फ डॉट इज फुल इक्वल फॉल्स, इथे ब्रॅकेट क्लोजिंग राहिला तर अपेंड करा, रिटर्न ट्रू करा. म्हणजे काय? स्टॅक मध्ये डेटा टाकला, अदरवाइज रिटर्न व्हॉट? फॉल्स. समजतंय का? आर यू गेटिंग इट? ओके. देन कम्स व्हॉट? डेफ पॉप self. What we should do here? Is empty, is full कैसे क्या चालेल? हाँ, मतलब हम मेथड लिख देंगे ना, मेथड लिख देंगे. इधर भी वैसे साइज का चेक कर ही सकते थे ना, बट हम मेथड लिख रहे इसलिए विल डू दैट. इफ सेल्फ डॉट is empty equal
false. याचा अर्थ it is not empty. It is not empty. Then what you should do? Pop and return that value. Pop returns you what it popped. बरोबर ना? आठवत आहे का? लिस्ट वरची मेथड आहे. What you can do is simply return. Yes. Return self dot underscore underscore m stack dot pop. There is a direct method pop on list. जर का empty आहे तर मग काय आहे का पॉप करायला? नाही. You can just return what? False. In other scenario you can return what? False. if मध्ये गेला तर बाहेर पडणार आहे ना, म्हणजे खाली येणार नाही, म्हणजे ऑटोमॅटिकली हा खालचा पार्ट काय आहे? एल्स आहे ना. आर यू गेटिंग इट? Then comes the method def. आता हे सगळं क्लासमध्ये चालू आहे. इज फुल काय येणार इथे? सेल. and what we will do, return alien of self dot underscore underscore m stack equal equal self dot underscore underscore m size. माझ्या स्टॅकची लेंथ ही जर का साईज एवढी झाली तर मी काय फुल आहे ना. समझ रहे? सिमिलरली def is empty self return 0 equal equal alien of self dot underscore underscore m stack. If my length is 0, that means what? There is nothing in my stack. समझ रहे ना? करे उशीर मेसेज आधी करता. तुला काय वाटलं आणि सुट्टी असंच? दिवाळीच्या वेळेला सुट्टी आहे तेव्हा येऊ नको. क्लियर है का? समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है. नाउ यू नीड टू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज रिसाइडिंग इनसाइड व्हाट? स्टैक क्लास. तो वो स्टैक में ये जो हमने लिखा init मेथड इज व्हाट? init मेथड इज व्हाट? कंस्ट्रक्टर, राइट? when it will be called, it gets implicitly called when you create the object, right? अभी मैं मेन का पार्ट लिखता हूँ. ओके, सो वॉट एवर इज नाउ राइटिंग, आई एम राइटिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? पार्ट ऑफ मेन. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to write a menu driven program. You will not be writing what I am doing, you will write it just to test, and then you will make it what? A menu driven program where you will accept choice from user, push pop, is full, is empty. Peep नंतर लिहू. Peep चं काय एवढं टेन्शन नाही. Okay, so what you will do now? You will create something like, let's say, integer stack, int stack equal to stack of 10. So what you did? This resulted into calling this, right? Self मतलब कौन गया? ये गया. और साइज में कौन गया? 10. बराबर है? ये कंस्ट्रक्ट हुआ int stack. उसमें क्या चीजें आई? underscore underscore m stack underscore underscore m size. Now whenever you prefix with underscore underscore, it becomes private. It becomes what? Private. That means what? You cannot access here. I cannot write here print int stack dot underscore underscore m size. I am going to get an error over here.
this will not work. I will get what? An error. It will tell what? No attribute found, M size, because it has been made what? Private. When you prefix any method with underscore underscore or any attribute with underscore underscore, it becomes what? Private. Private मतलब क्या? Not accessible to object. पानी दे रहे? पाणी आणलंय कोणी? का रे? विसरलं का? हां, गुड. So these are what? Private attributes. You cannot access them outside, but inside class they can be accessed. Okay. Then next step that I do is, let's say I accept data equal to 9. Input, enter data to push, and then I will call from here what? Int stack dot push, and what I will pass? The accepted data. What I will pass? The accepted data. समझ रहे? Are you getting it? Then I will do what? Pop, just to check कि जो टाकलाय तोच मिळतो का? Data is equal to int stack dot pop and then print data. And then print data. So do this. करो मशीन पे, मशीन चालू करो. Start the machine and do it. टीप लिहू नंतर. करा, लिया, implement it. वो क्लास वेरिएबल नहीं ना, अभी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ना. कहाँ पे लिया तुमने? सेल्फ को दिए ना. सेल्फ को दिए, उसका मतलब वो क्या हुए? ऑब्जेक्ट का पार्ट हुए. अगर मैं वो क्लास में लिखता और फंक्शंस के बाहर लिखता तो देन दे वुड हैव बीन व्हाट? क्लास एट्रीब्यूट. ऐड करते हैं हम, क्लास एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे. बोल. त्याला ब्रॅकेट का टाकलं? कशाला? नाही टाकलं तरी चालेल. मी अलीकडे टाकलं म्हणून क्लोजिंग टाकलं रे. हां, काही गरज नाहीये. लिखो, कोड लिखो. पढ़ो पढ़ो. आज लैपटॉप नहीं लाए क्या? मग काय म्हणते कॉलेज? नेटवर्क प्रोग्रामिंग
मग नाही आला कोणालाच करता. मॅम मॅमनी कधीच प्रोग्राम दाखवला नाही आणि युजर नेम आय डी पण एक्झामच्या आधी 10 मिनिटं, त्यासाठी अर्धा तास थांबायला लागलेलं. खूप काय 4 वाजता स्वाती जोशी ना? कोण आहे? हां, स्वाती जोशी, बरोबर. आणि 11 वाजता बोलवलं आणि टायमिंग सांगितलंच नव्हता, म्हणजे आम्हीच सगळे 11 वाजता गेलो. आणि मॅम बोलले की मी सांगते तुम्हाला, पहिले 10 मुलं आहेत, 30 जणांचं सांगितलेलं, तो पण बाकीचे काय करतात, मग सगळेच गेले. 12 ते 4 चालू. PPL काय म्हणते? PPL हवेतच जातात का? सगळे कन्सेप्ट अशी व्हिज्युअल, मॅम व्हिज्युअल करून सांगतो, बाकी मुलांना जास्त नाही कळत. म्हणजे फुल जो अटेंटिव्ह असतो ना त्यालाच कळत. हे तर पाहिजेच ना मग. बाकी जास्त नाही कळत. आपलं इथं झालं त्यामुळे कळतं, बरंच कळतं. कळायलाच पाहिजे का? रन किया? रन हुआ क्या रे? हाँ रन हुआ। हाँ, ये रन हो गया ना? अभी आ गया। वो इनपुट कैसे लेगा तू? ओह सॉरी। पॉप को इन ये लफड़े क्यों करता है रे तू? झालं का रन? केलं का रे टाईप? तुझा लॅपटॉप कुठे आहे? तू मशीन का नाही? अरे मशीन बंद आहे का? डाऊन आहे का? तेरे बाजू वालों का रिनोवेशन खत्म हुआ कि नहीं? पूरा घर रिनोवेट कर रहे क्या? तोड़ फोड़ करके? We define software defined. ऑलरेडी डिफाईन कसं तुम्ही डिफाईन कराल? काय रे? म्हणजे मला जरा कळलं नाही त्याचा अर्थ म्हणून. हा हा, लिहा की पुढे. जरा इज फुल इज एम्प्टी लिहा. हा, कुठे पोचला रे? ओके, यू पण स्मॉल. कुठे पोचला तू पंकज? हा, लिही लवकर लवकर लिही. झालं का ग? रन झाला? रन झाला ना? आता मेन्यू ड्रिव्हन कर याला. यू हॅव टू राईट इट अ मेन्यू ड्रिव्हन प्रोग्राम. तर युजरला तुम्ही मेनू दाखवायचा, पुश पॉप, ओके, अँड देन यू शुड जस्ट ॲक्सेप्ट डेटा, पुश इट. पॉप म्हटलं की पॉप करून डेटा त्याला प्रिंट करायचा. केलं का तुम्ही? कुठे पोचले? नेम एरर, int stack is not defined. हाँ, come again. काढायचं नाही, तू कर की विचार. मला काय विचारतो? मीच सांगायचं म्हटल्यावरती काय उपयोग मग? काय केलं? P कॅपिटल इकडं लहान, पॉप मध्ये पण तेच. या चुका का करताय तुम्ही? आता मेनू ड्रिव्हन करा, म्हणजे युजरला मेनू दाखवायचा. बघू दे इकडे एक मिनिट स्क्रीन तुझी. समथिंग लाईक दिस. असा मेनू द्यायचा आणि हे मेनू सारखा ऍक्सेप्ट करता येते. ह्याला पण इथे लूप लावायची गरज आहे. मग आता युजर एकदा म्हणेल पुश, मग नंतर म्हणेल पॉप, मग नंतर परत म्हणेल पुश, किंवा परत कंटिन्युअली म्हणेल पुश. मग आपण लूपमध्ये ऍक्सेप्ट करत राहायचं. जेव्हा तो थांबा म्हणेल तेव्हा लूपमधनं बाहेर पडायचं. पॉप म्हटलं की डेटा पॉप करून दाखवायचा. बेसिकली यू रिपीट दिस कॉल इन अ लूप. आणि मग
चॉईसेस वरनं डिपेंड करतात. चॉईस 1 म्हणजे काय, पुश. सो 1 मध्ये त्याने काय लिहिलंय, डेटा ऍक्सेप्ट केला आणि पुश केला. 2 मध्ये काय लिहिलंय, पॉप आहे 2 म्हणजे. सो 2 मध्ये तो काय करतोय, पॉप, आणि तो डेटा दाखवतोय. समजलं का? सो इट्स लाईक इन्फानाइट वाईल लूप अंटिल युजर एंटर व्हॉट, एक्झिट. हा, वाईल ट्रू. हा, ठीक आहे. आणि साईज पण युजर कडनं घे ना स्टॅकची. काय झालं, चल तर तिकडे चल, ते सोड, मला तिकडे बघायचं. एस कॅपिटल, इथं एस लहान आहे. सिम्पल, पहिले इथंच बघ ना, इथं एस कॅपिटल, इथं एस लहान. नाही चालणार ना, कसं चालेल? युजर कडनं साईज आधीच घ्यायची, मग मेनू ड्रिव्हन मध्ये जायचं ना. केलंय त्याला मी. लॉटरी लावली तू, लॉटरी. सगळं कशात टाकलंय? आली ना आता ती एरर म्हटलेलं, प्रायव्हेटची एरर आली ती. आता प्रायव्हेट आलाय ना तो मेंबर, तुला ऍक्सेस नाही होणार, त्याची एरर देतोय तो. इसफुल ही मेथड कॉल आहे, डिफाईन केली आहेस का? हा, मी तुला म्हटलं तर नाही, ते सेल्फ डॉट इसफुल कर. मी केलंय बघ चेंज. पॉप पी छोटा केलाय. हा, स्पेलिंग मिस्टेक करू नका रे, छोटे आणि मोठे मर्ज करू नका. येस. Size is actually within the class itself, we can call, right? Yes. Out of the class only it is not possible. Yeah. Now the MCS is set to 10, right? For this object in stack. Size you set to 10. 10. After that we can't change. Because outside the class we can't change it. You can change it, but now we haven't provided any method to change the size, so you will not be able to change it. Right. Now come make it a menu driven program. मेन्यू ड्रिवन म्हणजे काय करायचं, व्हाइल लूप लगाने का इनफाइनाइट, और यूजर को पूछने का भाई तुझे पुश करना है या पॉप करना है या बाहर जाना है. बरोबर ना, आठवत आहे का नाही? स्विच केस लिहितो का आपण इथे पायथन मध्ये? हा, हो झालं. कारण काय झालं मग, श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा. श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा.
ऑब्जेक्टवर कॉल करायची ना. समझलं. क्या हुआ, क्या हुआ, बोल ना. हाँ मेन नहीं, क्या किया उन्होंने दिखाई सर. भाई इंट A10 जो तूने किया वो कंस्ट्रक्टर में बनाया, कंस्ट्रक्टर में उसका काम खत्म हो गया ना. अरे ये पाइथन है, ये जावा नहीं है ना, क्यों जावा और पाइथन को मिक्स कर रहा है. यहाँ पे तू मुझे बता, तूने ए को कहाँ पे दिस लगाया क्या, दिस डॉट ए, वहां पे दिस लगा रहा है ना. फिर से मैं बोल रहा हूँ, तू सिर्फ पाइथन को पाइथन के हिसाब से सीख, जावा के हिसाब से सीखेगा तो कंफ्यूजन होगा. वो आ रहा है तो वो भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगा. समझ रहे ना. वो लोकल वेरिएबल हो गया ना, वहां पे ब्लॉक स्कोप है, वहां पे तो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स ऊपर लिखेगा ना, क्लास में जो लिखेगा वो सब कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे ना. और तुझे क्लास के एट्रीब्यूट चाहिए तो तू वहां पे स्टैटिक बनाएगा. यहाँ पे स्टैटिक बनाते क्या, नहीं. समझ रहे ना. हाँ एरर आएगा ही ना भाई. पाइथन का कोड जावा में मत चलाओ, जावा का कोड पाइथन में मत चलाओ, दोनों का सिंटैक्स अलग है. जैसा देश वैसा भेष, वैसा रहना चाहिए. अभी सऊदी में गए तो वैसा ही वहां का ही ड्रेस पहनते ना अपन, इधर रहे तो इधर का पहनते ना. हाँ वाह 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 वाह, गो देर. कुठे रे लाईन नंबर काय ती. 18,000 लाईन नंबर 18. आता कर बरं रन, करणार रन. सांगतो मी काय चेंज केलं ते. रन करा, आधी रन होऊ दे. नाही कर रन. काही पण नको करू ना पुश. डबल कोट हे दे, इंटीजर दे आता. वरती हाताला इंटीजर आहे तर तो देणार नाही. चल तिकडं. इनस्टॅकला काय कॉल केलंय तू, काहीतरी राडा घालतोय. चल खाली. अरे मित्रा काय करतोय हे. इनस्टॅक डॉट पॉप ना आता डेटा काढताना. बरोबर की नाही. मग हा काय एरर. इंटीजर दे आता, इंटीजर. डबल कोट्स कशाला देतोय, अजून ऍडिशनल कशाला डबल कोट्स घालतोय. काढते डबल कोट्स दे 12. हा 2 बस. सांगतो मी तुला 2 मिनिटं थांब. अरे मित्रा तू राडा घातलाय ना इथे.
वाटत नाही का तुला? हां साईज बघू काय झालं. काय होते कारण लिस्ट ऑब्जेक्ट हॅज नो ॲट्रिब्यूट पॉप. चला तिकडे पॉपचा पी छोटा करा. एक मिनिट थांब जरा. काय केलं तू? एम स्टॅक. एक मिनिट थांब. नाही 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 थांब जरा. तू काय केलं मला बघू दे. एम स्टॅक डॉट पुश. इथला पी छोटा कर. बघू मॅडम काय झालं. तुम्ही कुठपर्यंत पोहोचले? काय? हाँ, स्टैक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप. तो अभी आपने पॉप यहाँ पे कैपिटल लिखा है, यहाँ पे कॉल कर रहे हो छोटे वाले को. नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा. आपने गलत जगह पे चेंज किया. F5 नहीं रन होता ना, मग का नाही होते? का शिफ्ट F5? एंटर झालं. आता मेनू ड्रिव्हन करशील. काय करायचं मेनू ड्रिव्हन मध्ये? व्हाईल लूप, इन्फायनाइट व्हाईल लूप आणि चॉईस ऍक्सेप्ट करायची युजर कडनं. काय झालं? काय करते? क्या हुआ क्या मेनू ड्रिवन? क्या? हाँ हे अरे काय इकडं जप्त. तुम्ही म्हणता इकडं नाही, इकडे द्या. नाही लॉक नाही, मी ठेवतो पुढे. झालं का? हा मेनू ड्रिवन ते तर मीच लिहिलं होतं ना, तुम्ही काय ऍडिशन केली त्याच्यात? मी तुम्हाला तेच सांगतोय. नेक्स्ट बॅचला मी विचार करतोय भावाच्या पोराला आणून बसवायचा. तो 5 वर्षात होतो. तो कॉपी तरी नक्कीच बरोबर करेल बोर्डवरनं. आपण काय ऍडिशन करतोय ना, म्हणून तर मी तुम्हाला सांगितलं काय करा मग त्याला. मेक इट मेनू ड्रिवन. मेनू ड्रिवन म्हणजे काय? यू शो मेनू टू युजर, म्हणजे एक इन्फायनाइट लूप लावा. 1 पुश, 2 पॉप, 3 एक्झिट, एवढेच चॉईस द्यायचे. स्टॅक आधीच बनवायचा आहे, राईट. इफ युजर सेज 1 accept data, put it into the stack. If user says 2, remove the data, show it to him. हा ओके नाही जमलंच पाहिजे. जाऊच देत नाही आज तुला. दसरा इथंच तुझा आज. मी 4 वाजेपर्यंत इथंच आहे. जाऊन येणार आहे मध्ये, तेवढं तुलाही जाऊ देतो जेवण करायला. येस. So you can accept size before, that is better. Before this, right? Now you created of 3, right? You can create it and accept the size from user. Then that is right, yeah. We can't create object from here and we can't put that. You can do that, but then you need to pass that object here. करा मेनू ड्रिवन करा. तुम्ही केला का मेनू ड्रिवन? हाँ, चॉईस इज इक्वल टू इनपुट. हे इथं सिंटॅक्स एरर झालेली आहे. ही ब्रॅकेट उकळ कुठून आली माहित नाही. हां बरोबर आहे, बरोबर चाललंय. वाटचाल बरोबर आहे. झाला मेनू ड्रिवन. हां ऑब्जेक्ट एकदाच बनवायचा, बरोबर. हां मग ब्रेक करायची गरज नाहीये. हा काही स्विच केस नाहीये. ब्रेक केलं की तो लूप मधनं बाहेर पडणार. डोंट डू ब्रेक. दिस नॉट स्विच केस, राईट. तो बाहेर पडतो ना टाकून, बाकी काहीच करू देत नाहीये. ब्रेक काढ. नाही ना अगं एक्झिट टाक ना. मग एक्झिटची चॉईस घेतली आहे ना, मग तिथे ब्रेक ठेव. इथे ब्रेक कशाला ठेवलाय?
आणि 3चं कम्पॅरिझन नाही 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 तू सांगतो मी, तू डेटा युजर कडनं हा ही एरर तूच काढायची. ही जी लाईन आहे ना ही चुकीच्या ठिकाणी टाकली. पुढे गेला रे फोनवर काय होतंय सर मेनू ड्रिव्हन. मग तूच दाखवणार ना पॉप केल्यावर, तूच पुश केल्यावरती तूच दाखवणार ना पॉप केल्यावर. स्टॅकच्या आतमधलाच दाखवलं ना त्याने. हा तू पुश केला 2 स्टॅकवर काय तुझ्या 2, मग पॉप केल्यावर काय येईल. आता तुला जर का म्हणून तर मी तुम्हाला मेनू ड्रिव्हन करा म्हणून सांगितलं ना. हा तो एका पाठोपाठ कसं त्यांनी ते लूप लावला पाहिजे. हा तर लूप लाव तेच तर म्हणतोय मी. आणि हा डेटा जो प्रिंट आहे हा कशाला करतोय. आता एक काम करायचं 2 डेटा टाक आणि मग पॉप बघ म्हणजे तुला कळेल की स्टॅक सारखं बिहेव होतंय की नाही. एंटर डेटा 12 नंतर डेटा एंटर 15. आता पॉप काय होणार आहे एंटर डेटा टू बी पॉप्ड. हे चुकलं. पॉप करताना तू त्याला विचारायचं नाही काय काढायचंय, पॉप तो ऑटोमॅटिकली काढणार ना. मग बघ 15 काढला ना त्याने बरोबर, म्हणजे तो बरोबर फंक्शन करतोय. स्टॅक कसा प्रिंट करू म्हणजे स्टॅक प्रिंट अख्खा कशाला करायचंय. करायचं असेल तर करू शकतो पण कशाला करायचंय. हा मग करू शकतो ना अख्खा इटरेट करून. डिस्प्ले नावाची मेथड लिव्हर त्यातनं सगळं वाचून प्रिंट कर. झालं तुला मेनू ड्रिव्हन रन होतंय का. क्या हुआ क्या हुआ. जगा दो. क्या तुम कॉपी पेस्ट में गड़बड़ क्यों करते हो. वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा. खाने को लेके जाना पड़ेगा तुझे एक दिन मुझे भी. अरे हंसो मत. हाँ ऐसे गलतियां मत करो यार. फंक्शन कॉल में कॉल के ब्रैकेट भूल जाओगे तो कैसे चलेगा. ठाकुर जी वाट बघताय का सर कधी येतील. झाला का पहिला पार्ट झाला. व्हेरी गुड. आता लावा वाईल्ड ट्रू चालू दे. बघू तुम्ही काय केलं. पहिला पार्ट झाला ना. गुड व्हेरी गुड. चला दसऱ्याची सुरुवात चांगली आहे. हा ऍटलिस्ट बोर्डवरचं कॉपी तरी बरोबर होतंय. बाकी जाऊ दे. बरोबर ना का नाही. अरे वा हे पण बरोबर चालू की एक नंबर. व्हेरी गुड. फक्त काय 2.7 आहे का 3.x आहे. हा मग जाऊ दे पुढं. बरोबर चाललंय अगदी बरोबर चाललंय. इथे फक्त एलिफ टाक. एलिफ चॉईस इक्वल टू आणि एल्स ब्रेक. शाबाश. आणि इथे डेटा परत ऍक्सेप्ट कर युजर कडनं पुशच्या वेळेला. तोच डेटा नाही तर परत टाकशील ना. उपयोग काय परत ऍक्सेप्ट कर. गुड व्हेरी गुड. तुमच्या मित्रामध्ये सुधारणा भरपूर आहे. हाँ नहीं अभी अभी हो रहा है इम्प्रूव. पहले से नहीं है. How many of you do at least a program every day? A single program every day? 2-3 people. 2 days 1 program. दररोज पायथन बघता ऍटलिस्ट. Okay, how many of you played that game Code Combat? Did you played it? Did you liked it? So are you ready to make it one? मेक म्हटल्यावरती सगळे गायब झाले. मेक इन इंडिया नाही. तू केला क्या चलो यार कुछ तो बनाते. हाँ तो कुछ तो बनाते ना. ये जल्दी खत्म कर दे रहा बाकी का वो बनाते अपन. सच में मैं आई एम सीरियस अबाउट इट. हाँ
एंड वी कैन फॉलो द सेम बिजनेस मॉडल. अपन वाइल लूप तक का फ्री में देंगे, आगे का अपन जनरेटर इटरेटर वो सब लगाएंगे. देख कर सकते हैं हम. एंड आई थिंक इट विल बी अ बिग हिट. हाँ, इट विल बी अ बिग हिट. बहुत पैसा बना सकते हैं हम वैसे, बट वही है, सिर्फ बनाना चाहिए. Those who are done with menu driven, right, they should now go ahead and implement queue. Those who are done with the menu driven implementation of stack, they should go ahead and implement queue. Queue has enqueue, dequeue, two methods. push pop च्या ऐवजी queue मध्ये ऍड कर, queue मधनं रिमूव्ह कर. आणि queue ला दोन एंड असतात, फ्रंट आणि रेअर. बोला. हे बघ, आता हे बघ, साधं डोकं लावायचं. मी तुम्हाला तेच सांगतो, कॉमन सेन्स सारखं डोकं लावायचं. व्हाईल ट्रू लावला परफेक्ट. ही चॉईसची जी व्हॅल्यू आहे ती कुठे घ्यायची? हा, तू 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 ठरवशील ते. तू म्हटला 1 म्हणजे एक्झिट तर एक्झिट, तू म्हटला 1 म्हणजे पुश तर पुश. तू युजरला दाखवणार ना, 1 डॉट पुश, 2 डॉट पॉप, 3 डॉट एक्झिट. आता तू 1 डॉट एक्झिट, 2 डॉट पॉप आणि 3 डॉट पुश केलंस तर युजर काय करेल? तू जे दाखवलं तेच टाकेल ना. हा, लिहा लिहा लिहा. प्रयत्नांती परमेश्वर. काय झालं? अरे सॉरी, कोणातरी डोकं पडलं. बघ ना, इंटरव्ह्यूवर चॉईस आता 1 टाकला. हा, आता परत तो फिरतोय, कारण तू परत डेटा मागतच नाहीये ना. त्याने डेटा टाकला, आता परत तो चॉईसच मागणार आहे. मी तुला तेच म्हटलं ना, चॉईस 1 जेव्हा आला परत युजरकडनं डेटा घे. नाहीतर आता काय होतंय, तो परत तू एकदा जो घेतला पहिल्यांदा आपण 10 दिलाय ना, आता 10 त्याने 2दा पुश केलं, 3दा पुश केलंय. बघ बघ, आता तू प्रिंट डेटाच्या ऐवजी तिथनं रिटर्न ट्रू झालंय. आता 10 आला, परत ट्रू आला, परत ट्रू आला, परत 10 येईल. ठीक आहे, आपण बघूया. तू छोट्या चुका केल्यात पण ठीक आहे. एक तर पहिली गोष्ट, इथे परत डेटा घेतला पाहिजे युजरकडनं. हा जो डेटा ऍक्सेप्टन्स आहे तो इथे पाहिजे, बरोबर आहे. नंतर पुशची रिटर्न व्हॅल्यू चेक करायची काही गरज नाही. ओके, पॉपची येस पाहिजे आणि ती प्रिंट केली पाहिजे. आता पॉपमध्ये आला, हे केलंय. पुशमध्ये आला, हे केलंय. ओके. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी. आता इथे ट्रू नाही, आता फॉल्स यायला पाहिजे होतं, कारण आता तुझा स्टॅक काय झालाय. हा, तू इथनं रिटर्न ट्रू केलंय ना, म्हणून ते होत आहे. ते कंपॅरिझन आहे ना. इज एम्प्टी काय रिटर्न करतं? ट्रू रिटर्न करेल जर का एम्प्टी असेल तर, नाही तर काय रिटर्न करणार आहे? फॉल्स. म्हणजे एम्प्टी नाहीये. झालं, बरोबर आहे. आता क्यू करणार का? हा, क्यू इम्प्लिमेंट करायची. हे बघ, याला दाखव एकदा, बघून घे. युजली क्लासचं नाव मोठं ठेवावं, म्हणजे एस कॅपिटल ठेवावा. फर्स्ट लेटर शुड बी कॅपिटल. काय क्या हुआ? हे कुठे गावाला गेलेत का इथेच आहेत? ओके, म्हणजे आहेत इथेच. हाँ बराबर चल रहा है ना. तो एंटर डेटा टू पुश और एक दो 12. अरे वो उधर ही अटका है क्या? चलो अभी हम आप ही बताओ मुझे क्या गलत किया आपने. क्या
क्या गलत किया है, चलो आइडेंटिफाई करो। चॉइस 1 दिया, लूप में आए, लूप में फिर चॉइस बदल रहा है क्या? इसके बाद लूप में कभी चॉइस बदल रहा है क्या? परत ऍक्सेप्ट कधी होणार? बाहेर जाणार आहे का कंट्रोल? कंट्रोल लूप में ही रहा ना, तो चॉइस की वैल्यू चेंज हुई क्या? वो जिंदगी भर 1 है। तो आपको क्या करना चाहिए बोलो? काय करायला पाहिजे? हे जे तुम्ही इथे घेताय ते कुठे घ्यायला पाहिजे? कुठे घ्यायला पाहिजे ते? हा, वाईल मध्ये घ्यायला पाहिजे ना. मग का घाबरता का म्हणायला? आता काय करेल तो? लूप मध्ये वरती आला, पहिले विचारेल चॉईस काय, मग तुम्ही 1 म्हटला की तो पुश करेल, मग तुम्ही म्हणाल परत तो विचारेल काय चॉईस आहे. आता ते स्टेटमेंट तुम्ही पहिलं एक पुशचं ठेवलंय ना, त्याच्यामुळे तो काढून टाका. एंटर डेटा 12, एंटर युअर चॉईस 2, पॉप, एंटर डेटा टू पॉप. पॉप करताना डेटा घ्यायचा आहे का युजरकडनं, का तुमच्याकडे आहे तो काढायचा आहे? मग हे का केलं? मग त्यामुळे सगळं माती झाली. पॉपला डेटा काय पास केला? हे काय गडबड म्हणजे गडबड. विचार करायचा नाही, कॉपी पेस्ट केलाय वरचा कोड, फक्त नाव बदललं आणि त्या कॉपी पेस्टचा प्रॉब्लेम आहे. बरोबर ना? कॉपी पेस्ट केली होती ना लाईन, म्हणून चुकलीस. जर का स्वतःचं डोकं लावून केलं असतं तर चुकली नसती. काय? हो, अभी ये तो ठीक है, चॉइस 1 2 3 ही है, 1 2 या अलग कुछ तो, बट यूजर को कैसे पता चले ना? तो ये जो आपने प्रिंट ऊपर दिया है वो भी कहाँ पे चाहिए? और लूप के अंदर लूप है क्या? ओ, राडा ते म्हणजे हा बघितलाच नव्हता मी लूप. अहो एका लूप मध्ये काम होणार आहे? खूप जास्त लूप लावले तुम्ही, गरज नाही ना. ये लूप जो आपने लगाया ना, मतलब आपने, ठीक है, यू टूक दैट वर्ड एज इट इज, बट ये देखो ना, अभी आप जरा सोचोगे तो समझेगा आपको. अर मागे घ्यायचं म्हटल्यावरती अख्खं डिलीट व्हायचं नाही तर कंट्रोल क्यूनी नाही, कंट्रोल बॅकस्पेसनी डिलीट व्हायचं. शिफ्ट बैकस्पेस डिलीट. ओके, ये अलाइनमेंट चेंज करो. ये सब अलाइन किसको करोगे आप? ये तो हो गया. अभी ये जो है ये स्पेस दे रहे, टैब दे रहे, आप टैब दे रहे हो ना? हाँ, डन. एव्हरीवन डन? काय एरर येते? हा, मग बघा. मग मगाशी तर आपण एरर काढली तुझ्या इथली, मग परत एरर कशी काय? काय चुकवती बघ. वो भी निकाल देते हैं. एग्जिट तो हो गया. तो पहले वाला जो है, ठीक है. अभी देखो सीधा मेनू दिख रहा है.
1 दिया, डेटा मांगा पुश, फिर से 1 दिया, डेटा मांगा 13, फिर 2 दिया 13 पॉप हुआ, फिर 2 दिया 12 पॉप हुआ, फिर 2 दिया फॉल्स, नथिंग है तो फॉल्स है, राइट। सिमिलरली 3 दिया, प्रोग्राम में से बाहर। क्लियर है क्या? लेट एवरीवन, नाउ राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर क्यू। काय केलं तू परत? अगं पॉपचा पी छोटाच केलास की, बघू जरा एरर। हम जरा नो नेम इन स्टॅक इज नॉट डिफाइंड ना, चल तिकडे। इन स्टॅक व्हेरिएबल कुठे बनवलाय? कमेंट करून टाकली ना ती लाईन, मग एरर वरनं कळतंय की ग गौरी। क्या हुआ? डन? काय रे? अरे मी तुला हे बघ, सोपं आहे रे, खूप विचार करतो तू, खूप विचार करायची गरज नाहीये। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम म्हणजे काय हेच तुला रिपीट करायचंय ना, मग युजरला तू काय करशील आता, ह्याला सगळ्याला कमेंट करून टाक। हा, स्टॅकचा ऑब्जेक्ट फक्त राहू दे, बाकी सगळं कमेंट कर। स्टॅकचा ऑब्जेक्ट आपल्याला पाहिजे, मग काय व्हाईल ट्रू। काय कर, युजरला चॉईस दाखव ना पहिले, काय काय तुझ्याकडे, काय काय भाजी विकायला, पुश। मग सिमिलरली काय पॉप आहे ना, आणि सिमिलरली तिसरं काय आहे? अरे काय कॉपी पेस्ट करताना पण बरोबर ना। सो 1 इज पुश, 2 इज पॉप, 3 इज एक्झिट, राईट। मग आता हे मेनू दाखवलं त्याला की, मग त्याला सांगायचं ना बा तुझी चॉईस दे, चॉईस इज इक्वल टू इनपुट। हां, एंटर युअर चॉईस, बरोबर। मग पुढे काय करशील आता? कंपॅरिझन करशील ना, इफ चॉईस इक्वल इक्वल 1, तर काय कर, डेटा हे जे केले 2 लाईन हे टाक तिथे, बरोबर ना, का नाही? संपलं। एलिफ चॉईस इक्वल इक्वल 2, तर काय करायचं तुला? पॉप डेटा इज इक्वल टू इंट स्टॅक डॉट ठीक आहे, आणि प्रिंट डेटा, बरोबर की नाही? एल्स ब्रेक, लूप मधनं बाहेर पड, झालं की नाही? तर याला बहुतेक पॅरेंथेसिस लागतील, समजतंय का? मेनू ड्रिवन म्हणजे काय रे, जे बघ आला का बरोबर, बघ किती दिवस आलं बघ, 1 एंटर डेटा 12, 1 एंटर डेटा 13, 2 आला का 13, बघ 2 आला, 2 फॉल्स, 3 पडला का बाहेर, समजलं? ओके, नाव युअर आय होप नाव एव्हरीवन इज डन। झालं का? प्रिंटचा पी छोटा कर, तो पी छोटा कर, व्हाईल चॉईस नॉट इक्वल टू क्यू, बघू जरा एल्सला इंडेंटेशन एरर कसला करा पे। हा लाईन 29 ना, किती सोपं आहे, लाईन 29 वर जा। हां, अरे इथे स्पेसेस आहेत, बाकी सगळीकडे टॅब आहेत, का दिलं तुला दाखवू का मी? टॅब दिला मी काढून। तर तेच खाली पण रिपीट झाले। आणि चूज काय? चॉईस ना? नाही, दोन्ही इनपुट का? अरे पण मग उपयोग काय? मग चॉईस घेतच नाहीयेस तू युजर कडनं, कधी घेतोय चॉईस?
अरे परत नको घ्यायला बाळा, मला सांग, हे तुला लूप मध्ये घ्यायला पाहिजे की नाही? एकदा लूप मध्ये एंटर व्हायच्या आधी तर घ्यायचंच आहे, तू त्या पद्धतीने करतोय म्हणून. पण नंतर लूप मध्ये परत नको घ्यायला का? बदलणार कशी ना युजरची चॉईस? दे प्रिंट चूज ते इंडेंटेशन एरर काढ. नाही ते एंडसाठी घेतली, या एंडमध्ये नको वाईलसाठी. तर करते इंडेंटेशन एरर काढ. ओके, राईट अ प्रोग्राम टू इम्प्लिमेंट क्यू. व्हॉट इज क्यू? क्यू इज समथिंग विच हॅज टू एंड्स. आणि व्हॉट इज द इंटरफेस ऑफ क्यू? एन क्यू. म्हणजे टाकताना कुठे टाकायचं? शेवटी. पण डी क्यू करताना नेहमी कोणाला काढायचं? पहिल्याला. इथे काय करतो आपण? पॉप आणि पुश अपेंड करत होतो ना. आता अपेंड कराल तुम्ही, पण रिमूव्ह करताना नेहमी कोणाला कराल? पहिल्याला. समजतंय? तेवढा चेंज आहे, मेथडची नावं बदलायची. इज क्यू फुल, इज क्यू एम्प्टी. पॉपच्या ऐवजी डी क्यू, पुशच्या ऐवजी एन क्यू. पुश मध्ये तर काही बदलच होत नाही, पॉप मध्ये फक्त बदल होतो काय? झिरोथ एलिमेंट घ्यायचा, तो डेटा घ्यायचा, मग डेल रिस्पेक्टिव्ह झिरोथ एलिमेंट आणि रिटर्न डेटा. एवढंच. समजतंय का? समजतंय का? अरे वेटिंग इट. चलो करो जल्दी. हो आत्ता लगेच. मग काय घरी जाऊन करतो का तू? आणि घरी जाऊन श्रीवल्लभ नरमुनि दत्तात्रेया दिगंबरा. क्या अपना किधर तक बढ़ा आगे? थोड़ा कम टाइम लगा, बट लॉगिन पेज साइन अप लॉगिन हो गया. ओके. कोड दिखाना, मतलब ये प्रॉपर लिख रहे हैं ना, मतलब जो थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, जैसे फंक्शन कैसे है. हाँ ओके. अभी ये ठीक है, मतलब ये फिर भी सी स्टाइल चल रहा है ये सब? नहीं सर, ये पाइथन स्टाइल ही है, ऐसे पाइथन में लिखते हैं, हमारा रॉन्ग बनाया है. नहीं नहीं. हाँ, कैपिट में ऐसे ही है. अरे मैं तुझे बोलता हूँ ना, जैसा इट इज फॉलोइंग सी स्टाइल बेसिकली. दिस इज सी स्टाइल एंड दिस इज सी प्लस प्लस स्टाइल. हेलो हेलो. और पेपेट को तू कॉन्फ़िगर कर सकता है नंतर काय नाही. किती राहणार तुम्ही? द्या मग किल्ली देऊन ठेवा. उद्याच्याला मी येणार आहे ना सकाळी. हां उद्या सकाळी इथं दुसरं कुठलं लेक्चर आहे का? उघडणारच आहे. एकदा प्रश्न आहे तो फक्त खाली एकदा विचारा ना. खाली तुम्ही विचारून मला सांगा ना, म्हणजे मी उब्स बेसिक्स का नाव देतोय त्याला? उब्स क्यू किंवा स्टॅक नाव दे ना. मगाच्या याला करा की आता क्यू. हां चालू नाही, हात थांबल्यासारखे दिसत आहेत. आज सुट्टी आहे ना? आणि काय झालं? एकमेका सहाय्य करू. लोअर केस विथ वर्ड सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर. वही बोला ना, दिस नेमिंग रूल्स इज
परफेक्ट C style. तो Python is written in C, right? सी पाइथन ना हाँ, C Python, इसलिए वो बोल रहा है. But if you use this style, right, it is not a problem. बस मेनली यही चलता है क्योंकि हमने बोला था कि It's okay, man. हाँ. वो तो बस हाँ. देखने की बात है, बाकी तो सेम ही है. लाइक क्लासेस में से ठीक है क्लास मेथड Django में कैसे है? पाइथन की तरह Django जिसमें रिटर्न है, मतलब Django में कोड हम पाइथन में ही करते हैं ना. नहीं. मतलब उसके इंटरनल कोड जो है उसके कैसे लिखे हुए हैं? क्योंकि अभी तू आर्क पार्स वगैरह मॉड्यूल देखेगा हाँ तो उनमें वैसा नहीं है ना. पार्स की वजह अभी पार्स आर्क वगैरह नाम का जो मेथड है वो देखा है क्या तूने? कोई भी बुला DIR कर लेते ना, इसमें DIR के समय ऐड आर्ग्यूमेंट को तो उसने अंडरस्कोर लगाया हुआ है. मेनली सब परफेक्ट फॉलो करते हैं ना, तो ठीक है, हम भी फॉलो करेंगे. हम भी छोड़ देंगे C++ फाइल. हाँ वही ना. वैसे भी हमारे अभी मेथड तो कुछ अंडरस्कोर वाले नहीं है, बट वी कैन, हाँ सब जगह पे वो ऐड अंडरस्कोर कर रहा है. ठीक है, वी कैन डू दैट. मैं C++ बैकग्राउंड से हूँ ना, हाँ तो फिर ओके मैन, विल डू दैट. चला, क्यू झाल्याशिवाय घरी जाऊ देणार नाहीये. मला क्यू डबली एंडेड क्यू करणार का? म्हणजे काय करायचं सांगतो मी तुला. डबली एंडेड क्यू इज समथिंग विच सपोर्ट्स NQ also from this side and DQ also from this side. डबली एंडेड क्यू म्हणजे काय, तर दोन्ही साईडने तुम्ही आतमध्ये टाकू पण शकता आणि काढू पण शकता. तुझा क्यू झालाय ना, मेक इट डबली एंडेड क्यू. बाकीच्यांना होमवर्क आहे, तुम्ही आधी साधा क्यू करा, प्रेशर घेऊ नका. काय होतंय? हा मरतय. अरे सरक जरा, तुला ना पुश और पॉप. पुश देऊ ना कॅप्स मध्ये. हाँ ठीक है. हे दादा. तरी मी त्याला लोअर केस केलं सगळ्यांनी. चॉईस दिली ती लोअर होणार. बापरे, मेला ना, इथंच मेला तो. तुला ना काय ना, मला जरा ना जोडे घेऊन धुतला पाहिजे. सगळीकडे चेंज केलं मी, तिथेच राहिलं. आता सगळीकडे चेंज केलं. तू खरं बोल की जरा. हा, हे दोन राहिले लोअर. तेच दोन ठिकाणी आहे ना. आणि हे काय, डॉट पुश चूज बे. सगळीकडेच करायला लागलं. अरे पण हे काय करतोय तू? पुश दिल्यावरती युजर कडनं डेटा घ्यायचा ना. काय करतो तू यार? मी वरच्या दिलेल्या डेटावरच साठी गबस. पॉप करताना डेटा युजर कडनं येणार, मग तो स्टॅक वाला येणार ना. मला डेटा द्यावा लागेल. हा झालं की, बरोबर झालं आता सगळं. नाही ना, पण मी डेटा दिलाच नाही. डेटा डिफाईन करून दिला. काय इनव्हॅलिड चॉईस? अरे भाऊ, सगळं लोअर करतोय आणि स्वतः कंपॅरिझन मध्ये लोअर काय ठेवतच नाही. काय वय म्हणून सर, वय 24 आहे ना तुझा. इनव्हॅलिड चॉईस नाही आहे आणि ब्रेक नको तिथे एक्स्ट्रा डोकं लावायचं, तुला सवय लागली.
अरे हा तुझा प्रॉम्प्ट आहे हा. परत नाही नाही प्रॉम्प्ट आहे ते याला दिलंय मी असं इनपुटसाठी. कळलं ते मला. आलं का नाही येते? तुझा प्रॉब्लेम काय? इंटिजर चॉईस दिली की राडा होणार. नाही तुला नेहमी स्ट्रिंग मध्येच हे करायला लागेल. बाहेर पडायचं तर मला एम्प्टी स्ट्रिंग द्यायला लागेल, नाहीतर पुश द्यायची. समजलं का? एमटी दिल्यावर बाहेर, पण मी क्यू दिलं होतं क्यू साठी. मग मला अरे चेक करावं लागेल. आम्हाला तर क्यू दे. येस ठीक आहे. जमतंय. काय काय फाटलं होतं माझं? पुश और सगळंच फाटलं होतं. अँड क्यू टी होती. चल आता क्यू बनव, नाहीतर इथेच 4 वाजेपर्यंत. नितीनला तर इथेच ठेवून घ्यायचं आहे. काय झालं? हा वापरा की. हा वापरा ना बिंदास. झालं? क्या हुआ राहुल? टैग हो गया ना? क्यों? क्या? मित्रा अपेंड मध्ये डेटा कोण माझा काका देणार का? काय करतो? रिमूव्ह मध्ये कोणाला रिमूव्ह करायचं ते सांगायला लागतं ना. बघा ना जरा मेथड आहे की नाही आपल्याकडे मेथड. आणि हे काय इक्वल 1 का? कशाला लेंथ इक्वल 1 चेक करशील का? मग तुला इथे ऍक्च्युली काय चेक करायचं होतं? क्यू ची लेंथ डिलीट करतोय म्हणजे क्यू मध्ये काहीतरी पाहिजे ना. म्हणजे क्यू एवढं मगाशी लिहिलं, हा सगळं कौतुक केलेलं वाया घालवलं. खरं तर आता तो काय म्हणतोय, रिमूव्हला तो एरर देतोय बरोबर ना. आता आपल्याला एक तर काय करायला पाहिजे तुला सांगतो बघ. मी आय वुड हॅव डन दिस डेटा इज इक्वल टू आणि मग डेल कारण रिटर्न आपण तिथनं डेटा करायला पाहिजे ना, तो केलाच नाही आपण. गॉड ब्लेस मी. आलं का? क्लिअर आहे. आता डब्ल्यू एंडेड क्यू करणार का? डब्ल्यू एंडेड क्यू म्हणजे काय माहिती का? एन क्यू राईट एन क्यू लेफ्ट आणि डी क्यू राईट आणि डी क्यू लेफ्ट अशा 2-4 मेथड लिहायच्या. एन क्यू राईट म्हटलं की राईट साईडनी म्हणजे शेवटून टाकायचं. एन क्यू लेफ्ट म्हटलं की पहिले टाकायचं. सिमिलरली डी क्यू राईट म्हटलं की
राईटनी काढायचं म्हणजे शेवटून काढायचं, डी क्यू लेफ्ट म्हटलं की स्टार्टचं काढायचं. म्हणजे आत्ता जे तुम्ही लिहिलेलं आहे ते काय आहे, डी क्यू लेफ्ट आणि एन क्यू राईट हे तुम्ही लिहिलेलं आहे. उलटा रिस्पेक्टिव्ह मेथड दोन अजून लिहायचं की तो काय झाला, डबली एंडेड क्यू हुआ क्या, डबली एंडेड क्यू ऑल्सो काय होतंय. झालं का हो, क्यू झाली का का डीक्यू मध्ये काय करा माहिती का, डेटा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एम अंडरस्कोर एम क्यू ऑफ 0 म्हणजे 0th लोकेशनचा डेटा घेतला आणि मग डेल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एम क्यू ऑफ 0 त्याला रिमूव्ह करून टाका. फक्त पहिलं रिमूव्ह करायचं आहे ना, सगळं रिमूव्ह करायचंय का नाही, म्हणून डेल मेथड वापरा. सरस्वती गुरुनाथ दिगंबरा नन टाईप एरर म्हणजे तुम्ही काहीतरी चुकवलंय ना. ओके ठीक आहे. हां ओके हां चल बाय. हां बाय. हा आला नाही का आज, मुंबईलाच आहे का पुण्यात आलाय विजय, क्लासला का नाही आला मग, झापतो म्हणजे मी त्याला. काय झालं, क्या हुआ, कुठे अडले, तू स्पेलिंग मिस्टेक्स करू नकोस, नीट लक्ष दे. इथे तू बघ एस छोटा ठेवला, इथे तू मोठा ठेवलायस, या चुका एक्सपेक्टेड नाही आहेत. आणि ॲट्रिब्यूट नॉट डिफाईन्ड याची एरर आली ना की पहिले स्पेलिंग चेक करायची सगळीकडे. डन विश्वा. काय स्वप्नील राव झालं का ठाकूरजी, समजतंय का, फक्त बोट चालत नाही. हा दमली आहेस काम करून. हा मग काय सुट्ट्यात, मग किती दिवस, 2 आठवडे सुट्टी ना ऑफिसला, कॉम्प ऑफ 2 महिने घरीच राखी मग. हा 28 सुट्ट्या म्हणजे 2 महिने घरी, दिवाळी फुल घरी. म्हणजे थोडक्यात ऑक्टोबर मध्ये तू ऑफिसला जाणारच नाहीये.
काय झालं आता? काय हो, काय झालं? उचले का पुढे? का अडकले कुठे? मॅडम तुम्ही हो रहा है. ओके, यू आर सॉल्विंग इट ऑन युअर ओन. एकमेका सहाय्य करू. मागे झालं का रे गोडसे? का हो, का नाही कळलं? हे कळलं ना? मग आता क्यू ते सोड, क्यू केलीस का? मग आता क्यू कर की. क्यू म्हणजे पाईप, पाण्याचा पाईप. पाणी इकडनं आलं की इकडनं बाहेर पडतं ना. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माहिती की. मग आता काय करशील? स्टॅक मध्ये काय करतोय आपण? लॉस्ट इन फर्स्ट आउट करतोय ना. त्याच्याऐवजी इन नेहमी लास्ट मधनच आहे, पण आउट कुठनं आहे? फर्स्ट मधलं आहे ना. तेवढंच चेंज करायचंय. पॉप मेथड बदलायची, पुश मेथड तीच राहणार आहे. पॉप जी शेवटच्याला काढते ती कोणाला काढायला पाहिजे? ते करायचं. मग का विचार करायचा नाही ठरवलंय का? दसऱ्याच्या दिवशी नाही नाही अभ्यास काय नाही. हा, दसऱ्याच्या दिवशी चालत नाही का डोकं? का चक्का वगैरे खाऊन आला? जायचंय ना मग. हाँ खाने का एकदम मस्त. आज फुल मीठा खाने का. जेवण करून आला का तू? नाही ना. कोणाला? तीच तर गंमत आहे ना. डेफ काय करतोय? डेल. हा बस बरोबर आहे की. मग कसं काय नाही होते? व्हायलाच पाहिजे ना भाऊ. श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरी दत्तात्रेय. अर व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग सुरू झालं. आय एम सॉरी. किंवा हँग पण झाला तुझा? नाही झेपत नाही आता तुझ्या ह्याला. गेला. काय नाव आहे? इकडे नाही डॉक्युमेंट कॅरेज स्लिप्स. त्याला जातो तिथे. क्यू क्यू जुनच कोड आहे म्हणजे तिथे गेला. हा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा. तर मेसेज जरा बदललेस तर बरं वाटेल. म्हणजे ठीक आहे, काहीतरी मी चुकलं इनपुट देणार. ओके काय रे कर चेंज. मग तेच की. मग फक्त त्याला रिमूव्ह करायचा राहिला ना. डीक्यू मध्ये त्याला रिमूव्ह करायला पाहिजे ना. तू रिटर्न केला, रिमूव्ह कोण करणार? डिलीट. बरोबर तुझं डोकं. तू रिटर्न केला पण त्याला काढायचं पण आहे ना. खरवडून काढायचं आहे. हा ठीक आहे. ओके पॉप वापरलं ना. गुड. मग का नाही येत म्हणाला? आता फक्त काय कर माहिती का? कॉपी कर, पेस्ट कर, नावं एनक्यू डीक्यू दे पुष्पॉपच्या ऐवजी. ती केली ना. आणि फक्त 0 टाकला इथे, बाकी काही चेंज केलं नाही प्रोग्राम. बस मग एवढंच करायचं होतं. मग आता डब्ल्यू एंडेड क्यू कर. चल ते झालं तर मग खरी मजा. हा मग श्रीखंड खायला मोकळा. हा डेव्हलपरना भीती वाटलीच पाहिजे ना, नाहीतर उपयोग का माझ्याकडे येण्याचा. हा एनक्यू. हा
वो शिफ्ट नहीं करने का ना। एनक्यू लेफ्ट मतलब क्या, 0th पोजीशन पे आप इंसर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा ना, तुम क्यों शिफ्ट कर रहे, समझ रहे ना। हाँ, लिस्ट में मेथड है ना, इंसर्ट कर सकते ना हम पोजीशन पे, वही करो। झालं का? तुझी मगाशी एरर निघाली ना ती? हा, थांब 1 मिनिट थांब. हे काय 2.7 आहे, मग इथे माती झाली ना, इंटिजर आहे ना चॉईस. हा, मग हे काढा की डबल कोट्स आणि कोट्स. काय हो हा, थांब जरा, हिने आधी काय केलं बघू दे मला. अर्र 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 डेल केलं सेक्टर, डेल केलं म्हणजे तो गेला, तो रिमूव्ह झाला, आणि आता काय करते, पुढचा एलिमेंट रिटर्न करते ना, पहिला एलिमेंट येणारच नाही, म्हणजे काय करायला पाहिजे, आधी रिटर्न करायचं का नाही, आधी रिटर्न केलं की कंट्रोल गेला ना माघारी, मग डिलीट कोणाला करणार. मग काय व्हेरिएबल घ्यायचा, त्याच्यामध्ये त्याला टाकायचा आणि तो रिटर्न करायचा. डेलच्या ऐवजी डेटा इज इक्वल टू दॅट रिटर्न डेटा, आणि इथे डेल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर MQ ऑफ 0. रन होणार ना, पण नेक्स्ट टाइमला परत MQ ऑफ 0 मध्ये काय असणार आहे, पहिलीच व्हॅल्यू असणार ना. परत जर का तू पॉपला कॉल DQ ला कॉल केलं तर परत तुला पहिलीच व्हॅल्यू मिळेल. हा, तुला बघायचंय का, बघ बघ, हे कमेंट आउट कर, हे रन कर. कुठे गेला तुझा प्रॉम्प्ट, सॉरी. ठीक आहे, एंटर युअर चॉईस. आता आपण NQ करूया 11 ला, ठीक आहे, आणि DQ करूया. काय आला 11, परत DQ करूया, 11 येतोय, परत DQ कर, कारण तो गेलाच नाही ना. तो घालवायचं काम कोण करतंय, बोला. आया अगं राडा घालून ठेवते, काय करते कळत नाही मला. CH इज इक्वल टू इनपुट युअर चॉईस, एंटर युअर चॉईस. दाखवू नको आहे याला, असं कसं म्हणजे, तुला डोकं दिलं की नाही देवानी. ओके, झाला ना, तो डेटा ऍड झाला ना NQ करून. आता तू DQ ला कॉल कर, 3 ला कॉल कर, 899. आता ते फक्त बघ काय चुकीचं झालंय, तो कॉल आहे ना तिथं प्रिंटच नाही म्हटल्यावरती काय येणार, मग परत एंटर चॉईसच येणार ना. काय करताय कळत नाही मला. इंडस्ट्रीमध्ये असंच एकदम ब्लाइंडली काम करता का आपलं रन होतं काहीतरी, आपलं मग कमेंट मारायची. विचार करा. हो, कारण सी मध्ये कसं असतं, सी मध्ये तुझ्याकडे ॲरे असतो आणि तू ॲरे वरती ऑपरेशन करते ॲज अ स्टॅक म्हणून तू एक टॉप नावाचा इंडेक्स घेते, जो इनिशियली काय करते -1. मग पहिला टाकताना तो 0 होतो, मग पॉप पुश करत गेली की टॉप वाढतो, पॉप करताना तू टॉप मागं करते. नाही, इथं कशाला करायचंय, हा डायनामिक ॲरे ना, हा वाढतो पण कमी होतो, पण पुश केलं की वाढतो, पॉप केलं की कमी होतो. सी मध्ये तसं नाहीये ना, यू हॅव अ स्टॅटिक ॲरे. नाही तर मग सी मध्ये काय करायला लागेल, डायनामिक ॲरे बनवायला लागेल. मग C++ मधलं वेक्टर वापरू शकते, किंवा मॅलॉक वापरून पण फ्री नाही करतायत ना, एक एलिमेंट नाही फ्री करू शकत तू, मग रिअलॉक करायला लागेल. भरपूर भानगडी आहेत. काय होतंय, झालं का W100Q? गुड. हा, खरंच झालं, मला विश्वास आहे तुझ्यावरती. येस, डन.
with the help of Dharma. You gave choice which was invalid, right? So it came out. So homework is write a program to simulate linked list to simulate following linked list operations. To simulate following linked list operations. Now what is a linked list? Linked list, if you go in C, C++ or if you go in Java, you will find that linked list is nothing but a list of nodes. Okay, instead of consecutive memory, right? First node knows where is next one knows where is next one. So if you know the start, you can go to the end, because when you know the start, you will go and see where is second one in first one. So when you go to second one, there you will find that where is the address of third one. समझ रहे क्या? Are you getting it? Linked list. See, if everyone stands in a row, it's what? Consecutive. You don't need to remember, right? पहला इंडेक्स पे पहला रहेगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, right? But let's say you are standing in a spread manner. It's not in a row. So first one knows where is second one starting, second one knows where is third one starting, third one knows where is fourth one starting, fourth one knows fifth one. So if you know where is first one, you can reach to everyone. That is linked list. Okay. Now the linked list that we will be implementing on list. So it is actually a dynamic array, but we will assume that it is not like a dynamic array, but it is a linked list, and we will support, or you have to implement following operations. Insert at any position. Insert at any position. Okay. Then delete based on position. Delete based on data. Then fourth one is search based on data. Fifth one is count occurrence of given data. I think this is enough. या काउंट मध्ये काउंट मेथड वापरायची नाहीये. You should not use any built-in methods other than which are necessary, like insert के लिए जो necessary है वो, delete के लिए जो necessary है वो, right? Count के लिए तुम खुद पूरे लिस्ट में iterate करके काउंट करना है वो कितने बार प्रेजेंट है. क्लियर है? नहीं तो काउंट मेथड कॉल कराल, काम संपवाल. Clear है कहाँ? Clear to everyone? So I think this is enough. Is that clear? So in tomorrow's lecture we will proceed ahead with more stuff on object oriented programming. Okay, we'll do some more programs. We'll understand how to design things, how to design a class, what all thoughts should go when we think of a class attribute, object attribute. So we'll see those things. Number of times एक element linked list में present कितने बार है वो. It's again a simulation. It's not going to be a linked list. समझ रहे हैं ना? Because Python में list है directly, तो हमें टेंशन है क्या? नहीं. Is that clear?
So see you tomorrow at 9:30. And wish you all a happy Dasara. I hope that you will program more on this auspicious day. So just don't concentrate on eating, concentrate on programming. आहे झालं तर बोल ना. हा दर काय म्हणते टाइम चेंज होतो. सीमॉस बॅटरी तुझी गेली आहे. अरे कोर्सेरा पुढचे हे ऑनलाईन करायला पाहिजे. चांगला एरिया आहे तो आणि खूप ग्रूमिंग आहे. इट विल बूम आणि ओव्हर दी पिरियड राईट इट्स गोइंग टू बूम. नवीन सीची बॅच अजून चालू व्हायला महिना तरी रे. ही संपल्यावर त्याला पण महिना तरी आहे. 1.5 महिना आहे. 1.5 महिना. पायथन नाही संपणार आपलं लवकर एवढं. मित्राला कुठली लावायची होती. बरोबर. स्वप्नीलला टाक. स्वप्नीलला सगळे शेअर करू नको. हा तो नाहीतर गायबच होईल. काय हा हे घे रे. प्रेजेंटेशन अच्छा रहा. गुड. ओके तो क्या बोले फिर क्लब का क्या बोले.